सब तो पहला श्री राम अर्श जी उन्होंने बेनती कराँगा कि वो अपने ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਿਆਨਵੀਰ ਨਿੰਦਰ ਇਹ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਮੱਖਣ ਮਾਨ ਜੀ हाँ गुलाबी पग वाले उस तो अगे भंडारी अदबी ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक भंडारी नादर साहब, और इधर बीबी जी डॉक्टर तजिंदर कौर जी जलंधर तो तशरीफ ले आए ने, और 4 साल तो बाद इन्होंने दर्शन होए ने, बहुत मेहरबानी। ये अज जड़ी ना ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ मैं समझदा कि पंजाब के 94 और दिल्ली तक के टॉप दे ये मैडम सरबजीत कौर सोहल की कृपा हुई है भी इन्होंने इन्ने वड्डे वड्डे बंदियां दे दर्शन कराते जिन्हां 'च बैठिया बंदा वैसे ही कंबन लग जाता। विचार तो छड्डो भी पता नहीं किधर जाते हैं, एडे एडे बंदे बीबी जी ने मेरे सज्जे खब्बे बिठाते। दोस्तों जदों असीं कोई रचन प्रक्रिया की गल सोचते हैं, और उस तो पहला हुण जो सरदार रवेल सिंह जी ने जो गल्लां कहियां, जो इधरों नाथ द्वारे तो गल्लां आईयां, उन्हां तो बाद ते व्यक्ति का अंतरीव जिहड़ा है वो बदल जाना बड़ा सुभाविक है, बड़ा ही सुभाविक है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी तुसीं गल सुनी है। और इन्होंने जो साडी हिंदुस्तान की संस्कृति जो वेद तो शुरू होंदी है, ऋग्वेद तो, और असीं समझते संसार का सब तो पहला शायद वो लिखत कोई वेद है, उदों शुरू करके और जो इन्होंने अध्ययन किया उहदा जो साडे सामने चरणन करके उहदे नतीजे कढे ने, उहदे विचों जो अमृत लिया के साडे वरताया, और जिहड़ी सूरज की रोशनी छुआवां की जो साडे चेतना दे राहीं जो साडे कोल लिआंदी है। तुहानूं 7 वारी नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत ही वड्डी गल अज साडे दिलां दे विच पास होई। तो जदों लिखना शुरू करीदा ना, जिवें डॉक्टर साहब ने कहा भी चाहे तुसीं शायरी लिखो, क्योंकि शायरी जिहड़ी है ना उहदा एक जमांदरू मैं समझदा हाँ कि जदों दा इंसान जम्मिया जो ने पहली कोई गल की होएगी संसार में वो है प्यार की, चाहे वो माँ के प्यार तो शुरू होया होवे और अगे जाके दूजे प्यार की वरत्या होवे, और फिर अगे जाके उस परिवार के ये साडे इस धरती की उपज मैं समझदा। और इसे लिए जदों इंसान किते महबूब नाल इश्क करदा तो पहली गल उहदे जिहड़ी ना अंतरीव च आउंदी है वो एक सुर दे विच आउंदी है, और उही कविता है। लेकिन साडे हिंदुस्तान की परंपरा तो होर कहंदी है कि जदों महर्षि वाल्मीकि जी ने एक करौंच नूं एक तीर दे नाल मरदे हुए वेख्या, शिकारी दे तीर नाल, और उहदी जिहड़ी विधवा हुई इस्त्री सी, जदों उसने वरलाप किया, उस दे वरलाप विचों महर्षि वाल्मीकि जी का पहला श्लोक जिहड़ा है वो किया सी। ये दो साडे कोल ना ਵੱਖਰੋ ਵੱਖ सिद्धांत तुरे हुए ने, लेकिन इन्हां दोनों सिद्धांतों नूं मैं समझदा इकट्ठे कीतिਆਂ बगैर शायरी नहीं चलती, शायरी नहीं चलती।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬਸਤਾ ਲਪੇਟਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡਾ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਪੇਟਿਆ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਬਸਤਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗ ਲੱਥੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਰਦੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੀ MA ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਪਰਮਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਏ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ MA ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਵਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੇਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡ ਅਰਸ਼, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਇਕ। ਵੈਸੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਰੀਨ ਫਰਹਾਦ ਹੋ ਗਏ,
ਹਾਂਜੀ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਖਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਮੀਹਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੰਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੰਦ ਪਾਉਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿੰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲਏ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਬਨਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਬਨਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਆਸਰਾ ਨਿਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ 40 ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੀ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਕਾਵ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਕਾਵ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖਿਆ ਸੋ 1999 ਦੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਥ ਸਜਾਇਓ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਾਕਾਵ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੋ,
ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਕਾਵ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਵ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਬੂੰਦ ਚਿਪਕਾ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਗੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਯੈਸ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਵੀਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਗ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਰਤਿਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੇਬੀ ਜੀ,
ਬਈ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਜੋ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਗ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਐਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਉੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਐਂ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝਣ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਡਈਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ, ਮਹਿਫਿਲ ਸੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ।